Hi guys, welcome back to my channel. So in the video நம்ம previous year questions வந்து கொஞ்சம் பார்க்கலாம். Fine. So this will be help for your board exam. The first one is valid arithmetic operator. Valid arithmetic operators. Arithmetic operators நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து we have like addition, subtraction, multiplication, division இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து arithmetic operators பார்ப்போம். இது இல்லாம நமக்கு arithmetic operators என்ன இருக்கு? Floor division இருக்கு, modulus இருக்கு. ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து சொல்றது இதெல்லாம் தான் நமக்கு arithmetic operators. So among these the correct answer is the first one. Okay, so second one, question mark is not a operator at all. இது என்ன operator, இது என்ன operatorனு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. Okay, so next வந்து which of the following operators are valid logical operators? So of course இந்த questionக்கு நமக்கு ஆன்சர் இங்க வந்துருச்சு. And or logical operators. Okay, so ரெண்டு இருக்கு, அதனால நம்ம ரெண்டுமே எழுதலாம், இல்ல ஒன்னு எழுதினாலும் ஆன்சர் கரெக்ட் தான். ஓகே, and then what will be the output of the following expression? ஆல்ரெடி நான் வந்து evaluate the expressions போட்டிருக்கேன். அதுல வந்து இது எப்படி ஒர்க் ஆகும், இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ மறுபடியும் சொல்றேன். லைக் வந்து ஸ்லாஷ் வந்துச்சுன்னா மீன் when you are dividing, decimal is compulsory after the number. So 7 divided by 2. 7 2 ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா ஆன்சர் will be 3. பேலன்ஸ் 1 வரும் 3.5. ஓகே, இதுவே இங்க ஃப்ளோர் டிவிஷன் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அவுட்புட் வில் பி 3. Fine, that is rounding off. Okay, and then let's come to this fourth question. Print a of b greater than and print a greater than b and b greater than c or c greater than a. ஆல்ரெடி நான் இதுவும் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, எக்ஸ்பிளனேஷன் வேணும்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பார்த்துக்கோங்க. a greater than b is true. A greater than b is true. B greater than c. B greater than c, no, it is false. C is greater than a. Yes, it is true. So இப்போ வந்து true and false is false. False and true is true. So output will be true. Okay, so இதுதான் இதோட output. இதுவும் நம்ம இங்க பார்த்த மாதிரியே தான் இந்த expression. So 15 divided by 2. So double slash போட்டதுனால floor division, it will truncate the decimal. So it will be 7. Okay, so 15% 2 போட்டோம்னா remainder will be 1. And what will be the output of the next expression? 2 double star 2 double star 4. Okay, so first நம்ம வந்து இதோட பவர் எடுக்கணும், which means 2 power 4. 2 power 4 na 2 into 2 into 2 into 2. அப்ப 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. Okay, then 2 power 16 என்னவோ அதுதான் answer. Fine, then write the type of tokens from the following. Tokens அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருக்கோம் என்னெல்லாம் tokens இருக்குன்னு. ஓகே, ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா if. ஜென்ரலா if வந்து கீவேர்ட்ல வரும், பட் இங்க இந்த if வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ல இருக்கு, அதனால it is an identifier. And here this is also an identifier. Fine, so next identify the valid identifiers. எதெல்லாம் valid identifiers பார்க்கலாம். இது valid, இது invalid because dollar symbol is not allowed. This is invalid because space is not allowed. This is valid if valid when small letterல போட்டா not valid, இது capital letterல இருக்கு, upper caseல இருக்கு, அதனால it is valid. இது வேலிடா? எஸ் வேலிட். அண்டர்ஸ்கோர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், நம்பர்ஸ்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடாது. while எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர்ல இருக்கு, ஸோ இட் இஸ் எ கீவேர்ட், நாட் வேலிட். நேம் இஸ் ஆல்சோ வேலிட். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வேலிட், இதெல்லாம் இன்வேலிட். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஆவரேஜ் வந்து வேலிட் தான், ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேப்ஸ்ல இருக்கு. அண்ட் தென் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் இங்க டாட் இருக்கு, invalid. Break is invalid because it's a keyword, and this is valid. Okay, write the data type of the following literals. First one on the data type, of course it is integer. Second one, true or false, edoda enna data type, that is boolean. And when you're writing true, false and then the first letter must be in capital. எல்லா keyword small letter la தான் வரும். True, false, none எழுதும்போது மட்டும் first letter capital la compulsory எழுதும். Next, write the data type of the following literals. என்னெல்லாம் data type னு பார்த்தோம்னா, இது point இருக்கு, so it is float, that is decimal. இங்க double quotationல இருக்கறனால it is string data type. Okay, then what will be the output of the following code? Okay, so this is interesting. Print of 10. Print of 10 அப்படின்னு வரும்போது 10 print பண்ணிடும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இந்த ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சு, அப்ப இதுக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்லை. ஸோ ஒண்ணுமே இல்லைன்னா என்ன பிரிண்ட் பண்ணும்?
none ன்னு print பண்ணும். This is the output. Okay, and Python libraries, this is out of portion. Next, coming here, rewrite the following code in Python after removing all syntax errors. ஓகே, ஸோ சின்டாக்ஸ் எரர்ஸ் எழுதும்போது நம்ம கரெக்டான ப்ரோக்ராமை ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடணும். அதில் நம்ம எங்கெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ, எங்கெல்லாம் எரர் இருந்துச்சு அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணி எழுதிருக்கோமோ அது எல்லாத்தையும் அண்டர்லைன் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லைனே நமக்கு எரர் தான். எரர் செக் பண்ணும்போது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா டோக்கன் பை டோக்கன் செக் பண்ணணும். டோக்கன்னா என்ன? இது ஒரு டோக்கன், இது ஒரு டோக்கன், இது ஒரு டோக்கன். ஸோ வி ஹாவ் டு செக் டோக்கன் பை டோக்கன். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் லைனே நமக்கு வந்து தப்பு தான். ஏன்னா யூ கேன் அசைன் அ வேல்யூ டு அ வேரியபிள், but you cannot assign a variable to a value. So first line t is equal to 30. Second line for k in range 0, 2. 0 starting value, ending value 2ன்றனால 30ல வந்துரும். இதெல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கு. இங்க செமி colon is missing. Okay, and then indentation இருக்கு. அதுக்கப்புறம் if capital letterல இருக்கு, it should be written in small letter. கே கேபிட்டல் லெட்டர்ல வரணும். ஏன்னா இங்க நம்ம கேபிட்டல் லெட்டர்ல கேவை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். அதனால இங்கேயும் கே வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ல வரணும். அண்ட் தென் மாடுலஸ் 4 is equal to 0. எஸ், இதெல்லாம் கரெக்ட். மாடுலஸ் கரெக்ட். டபுள் ஈக்குவல் டு போட்டிருக்காங்க, கோலன் வந்திருக்கு. அண்ட் தென் இங்க இன்டென்டேஷன் கரெக்டா இருக்கு. பிரிண்ட் கே ஸ்டார் 4 கரெக்டா இருக்கு. இங்க வந்தோம்னா எல்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் must be capital. Okay, and then print k plus 3. So மீதி எல்லாமே கரெக்ட் தான். This is how you have to check for the errors. Next, இன்னொரு error checking program பார்க்கலாம். Okay, a is equal to 5 கரெக்டா இருக்கு. work is equal to true. இப்பதான் சொன்னேன் true, false, none. இதோட first letters capital இருக்கணும். So இங்க வந்து true. அதுக்கப்புறம் b is equal to hello. Hello is a string, so it must be given within double quotation. Next is c is equal to a plus b. A is an integer number, B is a string. So it's not possible to add this, concatenate பண்ண முடியாது. ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? 5 ஸ்டார் hello, that is A ஸ்டார் Bன்னு போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஃபார் கேபிட்டல்ல இருக்கு, ஸ்மால்ல சேஞ்ச் பண்ணணும். I in range 10. ஓகே, அண்ட் தென் இங்க கோலன் மிஸ் ஆகுது. if indentation இருக்கு, if I %7 இங்க சிங்கிள் ஈக்குவல் டு தான் இருக்கு, which is an assignment operator. பட் நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படின்னா டபுள் ஈக்குவல் டு போடணும். ஓகே, கண்டினியூ. அவ்வளவுதான். இதுதான் இதுல இருக்கிற எரர்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், திஸ் இஸ் ஆல்சோ கரெக்டிங் த எரர். ஃபார் ஸ்மால் லெட்டர்ல இருக்கு, நேம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம், ஐடென்டிஃபயர் இன் இங்க இருக்கிற ஸ்ட்ரிங் எதுக்குமே டபுள் கொட்டேஷன் இல்லை. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இஃப் கேபிட்டல் லெட்டர்ல இருக்கு, நேம் ஆஃப் 0 is equal to s, equal to again double equal to வரணும். print name correct. இதெல்லாம் கரெக்ட் தான். fine. so next again one more syntax error. a is equal to b is equal to 10. இது பாசிபிளா? post it in the comment. okay, so நம்ம வந்து மல்டிபிள் அப்ளிகேஷன் பார்த்துருப்போம். அசைன்மெண்ட் a, b is equal to 10 ன்னு பார்த்துருப்போம். அப்போ a 10 வந்து ஏக்கும் அசைன் ஆகும், பிக்கும் அசைன் ஆகும். ஓகே, இப்போ இது கரெக்டா இல்லையான்னு செக் பண்ணிட்டு எனக்கு வந்து கமெண்ட்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் இங்க இன்டென்டேஷன் தேவையில்லை, இங்க இன்டென்டேஷன் இருக்கு, இட் ஹாஸ் டு பி அவாய்டட். அண்ட் தென் while கேபிட்டல் லெட்டர்ல இருக்கு, ஸ்மால் லெட்டர்ல வரணும். இங்க சி ஈக்குவல் டு லெஸ் தென் இருக்கு. லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு தான் நமக்கு சிம்பிள் இருக்கே தவிர ஈக்குவல் டு லெஸ் தென் ஒரு சிம்பிள் கிடையாது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பிரிண்ட் சி எண்ட் வந்து ஸ்மால் லெட்டர்ல இருக்கும். ஓகே, c is equal to c plus is equal to 10. okay, மீதி எல்லாம் correct. fine. and then we are going for the another, this is output based question. okay, so compulsory நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு question வந்துரும், either with the string or with the list. compulsory நமக்கு output based questionல இந்த மாதிரி ஒரு question வரும். இது எப்படின்னு பார்க்கலாம். so first def function, அப்போ இன்டர்பிரட்டர் இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எங்க இன்டென்டேஷன் இல்லையோ அங்க வரும், இங்க இன்டென்டேஷன் இல்லை. ஸோ ஃபன்னை கால் பண்றோம், ஃபன் ஃபங்க்ஷனை, இது வந்து ஆர்கியூமெண்ட் பாஸ் பண்றோம். அப்போ இந்த ஆர்கியூமெண்ட், இந்த ஸ்ட்ரிங் ஆர்கியூமெண்டா எடுத்துட்டு அது இங்க வரும். அப்போ இட் வில் அசைன் s is equal to போட்டுட்டு யூ கேன் ரைட் as in the ref column. அப்பதான் நம்மளால கரெக்டா அவுட்புட்டை கெஸ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ school@com. ஓகே, இது சாரி school2@com. இதுதான் நம்மளோட ஸ்ட்ரிங். இது எஸ்க்கு அசைன் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் k is equal to len of s. len of s என்ன பண்ணணும்? வேல்யூஸ் போடணும், மீன் கவுண்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. அப்போ len of s is 11. அப்போ k ஓட வேல்யூ என்ன ஆகும்? 11 ஆயிடும். நம்ம m is equal to ஒரு empty string, mன்ற ஒரு வேரியபிளை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். and we are by assigning this we are telling the interpreter that m is a string. okay, next for I in range 0, k.
கேயோட வேல்யூ என்ன 11. ஸோ நான் ஆல்ரெடி நெஸ்டட் லூப்லேயும் சொல்லியிருப்பேன் கண்டிஷன் எப்படி செக் ஆகும் அப்படின்னா 0 லெஸ் தென் 7 மீனிங். கண்டிஷன் நம்ம ஃபார் லூப்ல போட மாட்டோம் பட் இட் மீன்ஸ் லெஸ் தென். ஓகே, இஃப் s of I is upper, s of I எவ்வளோ ஒரு லெட்டரா எடுக்கும். நம்ம இங்க வந்து லூப்ல போட்டிருக்கனால இட் இஸ் டிராவர்சிங் த ஸ்ட்ரிங். அப்போ ஒரு கேரக்டரா நம்ம ஸ்ட்ரிங்ல இருந்து எடுக்க போறோம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் 0 இண்டெக்ஸ்ல என்ன இருக்கு எஸ். ஓகேவா, அப்போ எஸ் எடுத்துட்டு வரும். எஸ் வந்து இஸ் அப்பரான்னு செக் பண்றோம் விச் மீன்ஸ் அது கேபிட்டல் லெட்டரான்னு செக் பண்றோம். கேபிட்டல் லெட்டரா இருந்தா அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் எம்ல போட்டு அதை லோயரா மாத்தணும். ஓகேவா, இப்போதைக்கு நம்மளோட எம் வந்து எம்டி ஸ்ட்ரிங் தான், அதுல எதுவுமே கிடையாது. இது கேபிட்டல் லெட்டரா இந்த எஸ் நோ. ஸோ என்ன பண்றோம் இஃப் ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சு we are coming to elif. elifல அது ஆல்பபெட்டான்னு செக் பண்றோம். yes it is an alphabet. so m is equal to m plus s of I dot upper. அதாவது இந்த ஸ்மால் லெட்டரை நம்ம அப்பரா கன்வெர்ட் பண்றோம். கன்வெர்ட் பண்ணா என்ன ஆகும் it will become capital S. ஓகே, அப்ப else part ஒர்க் ஆகாது. பிரிண்ட்டுக்குள்ள போகுமா போகாது, ஏன்னா பிரிண்ட் வந்து ஃபார் லூப்புக்கு வெளியே இருக்கு. ஸோ இட் வில் கோ ஹியர், இட் வில் இன்க்ரிமெண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஐ. அப்போ 1 லெஸ் தென் 11 கண்டிஷன் ட்ரூ. மறுபடியும் இங்க வரும். இப்போ ஒரு செகண்ட் கேரக்டர் எடுத்திருக்கோம். இண்டெக்ஸ் வந்து ஐயோட வேல்யூ தான் நமக்கு இங்க இண்டெக்ஸ் வேல்யூ. ஸோ சி அப்பரான்னு செக் பண்றோம். நோ இட்ஸ் நாட் அப்பர். ஸோ வி ஆர் கமிங் ஹியர் டு elif. elifல சி வந்து ஆல்பபெட்டான்னு செக் பண்றோம். எஸ் இட் இஸ் an alphabet. ஸோ வி ஆர் கன்வெர்ட்டிங் திஸ் இன்டு கேபிட்டல் லெட்டர். நெக்ஸ்ட் ஃபார் லூப் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். 2 லெஸ் தென் 11 கண்டிஷன் ட்ரூ. 2ல என்ன இருக்கு ஹெச் அப்பரா நோ. ஸோ ஆல்பபெட்டா எஸ். ஸோ வி ஆர் கன்வெர்ட்டிங் திஸ் இன்டு கேபிட்டல் ஹெச். அதே மாதிரி இப்போ 3 தேர்ட் இண்டெக்ஸ்ல இருக்கிறது ஓ கேபிட்டலா நோ. ஸோ திஸ் வில் நாட் ஒர்க். இங்க வரும் ஆல்பபெட்டா எஸ் இட் இஸ் an alphabet. ஸோ வி ஆர் கன்வெர்ட்டிங் தட் இன்டு கேபிட்டல் லெட்டர். அதே மாதிரி அடுத்த ஓக்கும் வந்துடும், அதே மாதிரி எல்லுக்கும் வந்துடும். இப்போ இங்க 2 செகண்ட் இண்டெக்ஸ் வரும்போது என்ன ஆகும்னா அப்பரான் செக் பண்றோம். நோ இட்ஸ் நாட் அப்பர். ஆல்பபெட்டான்னு செக் பண்றோம். நோ இட்ஸ் நாட் an alphabet. ஸோ எல்ஸ்ல என்ன போட்டிருக்கோம் m is equal to m plus bb. ஓகே, அப்போ ஏற்கனவே எம்ல என்ன இருக்கோ அதோட பிபியை ஆட் பண்ணணும். அப்போ 2க்கு பதிலா இப்ப நம்ம இங்க என்ன போடணும் பிபி போடணும். ஓகே, ஸோ பிபி ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன இருக்கு அட் சிம்பிள். அட் சிம்பிளும் இட்ஸ் நாட் அப்பர் இட்ஸ் நாட் லோயர். ஸோ இட் வில் கம் ஓவர் ஹியர். நம்ம இன்னொரு பிபி இங்க ஆட் பண்ணணும். ஃபைன். நெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் COM. இது எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர்ஸ். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்மால் லெட்டர்ஸ்க்கு என்னெல்லாம் பண்ணுமோ அதுதான் இங்கேயும் பண்ணும். ஸோ வி ஆர் கன்வெர்ட்டிங் இன்டு கேபிட்டல் லெட்டர் அண்ட் திஸ் இஸ் த அவுட்புட் ஃபார் திஸ் ப்ரோக்ராம். ஃபைன். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த பேட்டர்ன். என்ன பேட்டர்ன் இதுல கேபிட்டல் லெட்டரா இருந்தா ஸ்மால் லெட்டருக்கு மாற்றணும், ஆல்பபெட் இருந்தா கேபிட்டலுக்கு மாற்றணும். ஓகே, அஃப்கோர்ஸ் இங்கேயே நம்ம ஆல்ஃபா செக் பண்றோம்னா இதை நம்ம லோயரான்னு செக் பண்ண தேவையில்லை. அப்பர் இல்லைனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து ஆல்பபெட்டா தான் இருக்கணும், பட் லோயரா தான் இருக்கணும். ஓகேவா, ஸோ தட் ஹாஸ் டு பி ஐடென்டிஃபைடு. பேட்டர்ன் தான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Find and write the output of the following Python code. So message is equal to technology space 2025. Print message 3 colon. So இதுக்கு என்ன பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் போட்டுப்போம். 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 space is included. So அது 10, இது 11, இது 12, இது 13, இது 14. ஓகே, ஸ்பேஸ் இஸ் இன்க்ளூடட். இப்போ 3 கோலன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஜென்ரலா நம்ம ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன்ல ஃபார் லூப்ல என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டார்டிங் வேல்யூ கொடுப்போம், எண்டிங் வேல்யூ கொடுப்போம், ஸ்டெப் வேல்யூ கொடுப்போம். இதுதான் ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன்ல. அதே மாதிரி ஸ்ட்ரிங் சைசிங்லையும் ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் கொடுக்கணும், எண்டிங் இண்டெக்ஸ் கொடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் வேல்யூ கொடுக்கணும். ஓகேவா, ஸோ இப்போ நம்ம எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோலனை பேஸ் பண்ணி தான் இது வந்து நம்ம இங்க என்ன கொடுக்குறோங்கிறது இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ 3 கோலன் அப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம் ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், எண்டிங் இண்டெக்ஸ் கொடுக்கல, ஸ்டெப் வேல்யூ கொடுக்கல. அப்போ 3க்கு அப்புறம் இருக்கிற எல்லாமே பிரிண்ட் ஆகணும். ஓகே, 3 இஸ் இன்க்ளூடட். இப்போ தேர்ட் இண்டெக்ஸ்ல என்ன இருக்கு ஹெச். அப்போ HNOLOGY ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு 2025 பிரிண்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் கோலன் 4 கோலன். கோலன் 4 அப்படின்னு வரும்போது ஸ்டார்டிங் வேல்யூ இல்ல எண்டிங் வேல்யூ இருக்கு. ஓகே, அப்ப எண்டிங் வேல்யூ என்ன 4. நம்ம ரேஞ்சில் யூஸ் பண்ற மாதிரியே தான் ஒரு வேல்யூக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அப்போ கோலன் 4 அப்படிங்கும்போது 0 1 2 3 அவ்வளவுதான் வரும். அப்ப 0ல என்ன இருக்கு TECH, N வராது.
இதுலயே நம்ம 4 கோலனும் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ 4ல என்ன இருக்கு? Nல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இது கண்டினியூஸா ஃபுல்லாவே பிரிண்ட் பண்ணும். டெக்னாலஜி ஸ்பேஸ் 2025 இதுதான் இதோட அவுட்புட். நெக்ஸ்ட் டபுள் கோலன் -1. டபுள் கோலன் -1 நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரிவர்ஸ்ல இருந்து எடுக்கும், which is இது வந்து நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ். நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸிங். ஸோ எப்படி பிரிண்ட் ஆகும்? ரிவர்ஸ்ல இருந்து பிரிண்ட் ஆகும். லைக் 5202 ஸ்பேஸ் YGOLONO சாரி தப்பு பண்ணிட்டேன், LONHCET. ஓகே, ஸோ ரிவர்ஸ்ல பிரிண்ட் ஆகும் டெக்னாலஜி 2025. இது வந்து ரிவர்ஸ் இண்டெக்ஸிங் யூஸ் பண்ணும்போது. நெக்ஸ்ட் இங்க 0:4 கொடுத்துருக்கோம், ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், எண்டிங் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ்லேருந்து எண்டிங் இண்டெக்ஸ் வரைக்கும்னா 0லேருந்து TECH ஃபோர்த் இண்டெக்ஸ்ல இருக்கிறது வராது. நெக்ஸ்ட் 11:10. இப்போ 11th இண்டெக்ஸ்ல என்ன இருக்கு? 2:10. 10னா என்ன? அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது. அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத நம்மளால போக முடியுமானா முடியாது. ஏன்னா ஸ்டெப் வேல்யூ கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த ஸ்டெப் வேல்யூ இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பீயிங் கன்சிடர்ட் அஸ் 1. ஓகே, அப்போ 1 ஆட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? 11க்கு அப்புறம் 12னு போகும். பட் இங்க நம்ம எண்டிங் வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்கோம்? 10னு கொடுத்துருக்கோம். So it will stop. It will print tech2. That's it. So these are all the output for this question and this is how string slicing works. Next இன்னொரு அவுட்புட் பார்த்துடலாம். def display. இதுவும் நம்ம இந்த 19th question, I mean 18th question மாதிரி தான் நம்மளுக்கு. ஃபைன். ஸோ இங்க என்ன பண்றோம்னா அப்பரா இருந்தா லோயரா கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஓகே, அப்போ எக்ஸாம்ல exam20@cbse.com அப்போ எக்ஸாமோட இ ஸ்மால் ஆயிடும், எக்ஸ் ஸ்மால் ஆயிடும், ஏ ஸ்மால் ஆயிடும், எம் ஸ்மால் ஆயிடும். இப்போ 2, அப்போ 2 வரும்போது என்ன வரும்? டிஜிட்ல வரும். அங்க இப்போ என்ன பண்ணணும்? நம்ம டாலர் சிம்பிள் ஆட் பண்ணணும். 2க்கும் டாலர் சிம்பிள் வரும், 0க்கும் டாலர் சிம்பிள் வரும். நெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் அட். ஸ்பெஷல் கேரக்டர் நம்ம எங்கேயுமே செக் பண்ணல. ஸோ இட் வில் கம் ஃபார் எல்ஸ். ஸோ அங்கே வந்து ஸ்டார் வரும். அதுக்கப்புறம் cbse.com. இப்போ இங்கே சிபிஎஸ்சியில் வந்து எல்லாமே லோயர். ஓகே, அப்போ லோயராக இருந்தால் இங்கே வந்துடும். தென் இட் வில் கன்வெர்ட் இன்டு அப்பர். ஸோ இட் வில் ரைட் கேபிட்டல் CBSE டாட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் எல்ஸ் பார்ட். ஸோ அங்கே ஒரு ஸ்டார் வந்துடும். And then commas in small, so it will be converted into capital. This is the output. So இங்க 18th question நான் எப்படி சொல்லணும் அதே மாதிரி இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, so next we have another question, same kind of question. Okay, so இதுக்கு output என்னன்னு question number போடுற எந்த questionக்குலாம் output கேட்கறனோ அதுக்கெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்துட்டு question number போட்டு post it in the comment box. Okay, next, so this is quite interesting. இது கொஞ்சம் ப்ராப்பரா எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னா ஈஸியா அவுட்புட் வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ P ஓட வேல்யூ 6, Q ஓட வேல்யூ 5, while P is less than or equal to 25. P ஓட வேல்யூ என்ன? just erase this. P ஓட வேல்யூ நமக்கு 6 less than or equal to 25. கண்டிஷன் ட்ரூவா? ட்ரூ. அப்போ இது லூப்புக்குள்ள வரும். Q is equal to Q plus 10. Q ஓட வேல்யூ நமக்கு என்ன? 5. அப்போ 10 plus 5 என்ன ஆகும்? 15. அதே மாதிரி P is equal to P plus 5. P ஓட வேல்யூ 5 plus இங்க நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு? 6 இருக்கு. ஸோ 5 plus 6 it will become 11. ஓகே, ஸோ லூப்புக்கு வெளியே தான் பிரிண்ட் பண்றோம். ஸோ we have to go for the increment. இங்க என்ன பண்றோம்? P ஓட வேல்யூ செக் பண்றோம். P ஓட வேல்யூ இப்போ நமக்கு என்ன ஆயிட்டு? 11 ஆயிட்டு. ஸோ இந்த 6 will become 11. 11 is less than or equal to 25. கண்டிஷன் ட்ரூவா? ட்ரூ. 25 விட 11 வந்து சின்னதுதான். அப்ப என்ன பண்ணணும்? இந்த 15ஓட 10 ஆட் பண்ணணும். 15ஓட 10 ஆட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? 25 ஆகும். இந்த 11ஓட 5 ஆட் பண்ணணும். ஸோ இட் வில் பிகம் 16. ஓகே, இப்போ 16 எடுத்துட்டு போய் இங்க செக் பண்றோம். கண்டிஷன் 16 less than or equal to 25. கண்டிஷன் ட்ரூவா? ட்ரூ. ஸோ இங்க 25 plus 10 it will become 35. 16 plus 5 it will become 21. இப்போ இங்க வரும் 25 less than or 21 less than or equal to 25 check பண்றோம். Again condition is true. So 35 plus 10 is equal to 45. 21 plus 5 is equal to 26. Now 26 is less than or equal to 25. No, it's not. So we are coming out of the loop. Loop முடிஞ்சிருச்சு. Loop வெளியே P print பண்ண சொல்றோம். Value of P is 26. Q print பண்ண சொல்றோம். Value of Q is 45. As it is given in different print statement, it has to be printed in different lines. Okay, so this is the output for this question. Fine.
So next, this is also a same kind, but we are calling the function with my string. ஓகே, ஸோ ஹார்மோனியஸை வச்சு இங்கே நம்ம கால் பண்ணுறோம். ஸோ லென் ஆஃப் மை ஸ்ட்ரிங் என்ன, இதோட லென்த் எவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் இருக்கோ அதுதான் எல்ல ஸ்டோர் ஆகும். அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரிங் 2 3ன்னு வச்சுருக்கோம். இப்போ இதில் ஸ்ட்ரிங் நம்ம இங்கே இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கொஷின்ஸ்லாம் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரிங் தான் இருந்தது. ஸோ இங்கேயும் ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரிங் தான், அண்ட் தென் இங்கேயும் எம்னு ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரிங் தான். பட் இந்த கொஷினில் எப்படின்னா வி ஹாவ் 2 டிஃபரெண்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ். ஸோ நமக்கு 2 அவுட்புட் வரும். லைக் ஸ்ட்ரிங் 2 அப்புறம் ஸ்ட்ரிங் 3, இது ரெண்டுமே நமக்கு எம்டி அவுட்புட் தான். ஸோ ஸ்ட்ரிங் 2ல என்னெல்லாம் ஆட் ஆகணும், ஸ்ட்ரிங் 3ல என்னெல்லாம் ஆட் ஆகணும்னு பார்த்துட்டு அதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரிங் 3 ரிட்டர்ன் ஆகும். ஸ்ட்ரிங் 3யை மட்டும் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். ஆனால் ஸ்ட்ரிங் 2க்கும் நம்ம வேல்யூ ஆட் பண்ணணும். ஏன்னா இங்கே ஸ்ட்ரிங் 2 கொடுத்துருக்கோம். இந்த லூப்பில் ஸ்ட்ரிங் 2வை வச்சு தான் நம்ம லூப்பை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம். ஸோ இது ஃபுல்லாகவே இந்த ஃபார் லூப் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இங்கே வரும். ஒரு தடவை இந்த ஃபார் லூப் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு இந்த ஃபார் லூப்புக்கு வரக்கூடாது. ஓகேவா? ட்ரை திஸ் கொஷின் ஆல்சோ. So I hope these output based questions and error finding questions will help you in your board exams. So நிறைய board exam series update பண்ணிட்டே இருக்கேன். Keep following, keep sharing. Okay, happy learning. Thank you.